여러분 안녕하십니까? 3월 31일 화요일 KBS 아메리칸 뉴스입니다. LA시의 최저임금 인상안에 연방정부도 지지 의사를 밝혔습니다. 이제 $15 25센트 최저임금은 LA에서 점차 현실화되고 있는 분위기입니다. 윤범수 기자가 취재했습니다. 연방정부가 LA시의 최저임금 인상 계획을 지지하고 나섰습니다. 탐 페레즈 연방노동부 장관은 LA를 방문한 자리에서 현재 미국 내 고소득자와 저소득층의 임금 격차가 너무 벌어졌다며 이 간격을 줄이기 위해 최저임금 인상이 불가피하다고 밝혔습니다. Wall Street bonus pool was roughly twice as much as the entire earnings of all full-time minimum wage workers in the United States. That is not America at our best. 페레즈 장관은 또 LA와 같이 상대적으로 경제 규모가 큰 대도시의 경우 물가 대비 자체적으로 최저임금이 마련돼야 한다며 LA시의 $15 인상을 간접적으로 지지했습니다. 오늘 페레즈 장관과 함께 놀스 할리우드의 한 제조업체를 방문해 저임금 노동자들을 격려한 가세티 시장은 최근 일고 있는 임금 인상 반대 여론을 의식해 최저임금 인상은 되살아나고 있는 LA 지역 경제를 더욱 활성화시키기 위한 목적이라는 점을 강조했습니다. President Obama has taken notice, and he has called on this nation to raise the minimum wage across the country. And we're leading the way right here in Los Angeles, answering our president's call. We're no longer going to sit back and wait while 1 in 4 Angelenos, 1 million people, struggle in poverty. The minimum wage cannot be a poverty wage. It must be a living wage. 가세티 시장과 페레즈 장관의 회동은 오늘 라티노 인권 운동가를 기리는 시저 차베스 데이를 맞아 이뤄졌습니다. 둘은 오후에는 LA 시의원들과 함께 임금 착취 예방을 위한 포럼에도 참석해 서민 행보를 이어갔습니다. UCLA 조사 결과 LA는 미 전국에서 저소득 노동자들의 임금 착취가 가장 심한 도시로 근로자에게 지급돼야 할 연간 $10억, 매주 $2,620만 달러가 지급되지 않는 것으로 조사되고 있습니다. 현재 LA 시의회가 추진하고 있는 조례안 중에는 2019년까지 단계적으로 최저임금을 인상하는 것과 별도로 임금 체납과 시간의 근무 미적용 등을 강력히 제재하고 필요에 따라 시 검찰이 업주를 형사 기소할 수 있도록 하는 내용이 포함될 전망입니다. KBS 뉴스 윤범수입니다. 뉴욕시의 노숙자들이 1년 사이에 10배 가까이가 늘었습니다. 노숙자가 불법은 아니어서 뾰족한 방안은 나올 수 없지만 시정부 차원에서 장기적인 대책 마련에 들어가야 한다는 목소리가 높아지고 있습니다. 뉴욕 김일강 통신원입니다. 뉴욕 맨하탄 헤럴드 광장 지하도 노숙자들의 모습을 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 이런 노숙자들을 위해 뉴욕시가 쉘터에 수용한 인원은 2015년 현재 568명, 지난해와 비교해 자그마치 10배 가까이가 늘어난 수치입니다. The homeless numbers in the city are up. It's not illegal to be homeless. It's not illegal to smell bad in the city. It's illegal to take certain actions that block other people from being able to use the transit system or from being able to get around. 하지만 시정부 차원의 대책이 우선 시급하다는 것이 일반적인 여론입니다. Yes, they are a nuisance. Sometimes they drive you crazy, but the city has got to find some place or something to do with them. This is New York. They're all over the place. 노숙자들의 가장 시급한 문제는 주거지와 정신건강 문제. 노숙자 문제 해결을 위해서는 이런 근본적 문제 해결이 선행돼야 한다는 게 전문가들의 지적입니다. Just move to a different location, and it doesn't really solve the problem. It doesn't address their needs, and that's why we really need to be approaching this as a housing and mental health problem, not as a police problem. 날이 갈수록 늘어만 가는 거리의 노숙자. 뉴욕시 큰 사회 문제로 떠오르고 있습니다. 지금까지 뉴욕이었습니다. 미국 도축업계가 심각한 구인난에 시달리고 있습니다. 더 이상 도축업에 종사하려는 사람들이 없다 보니까 이젠 레스토랑들이 고기 손질까지 직접 나서고 있습니다. 이런 업계 환경 변화에 따라서 우리가 잘 알고 있는 암소 한 마리와 유사한 메뉴들도 등장하고 있습니다. 보도에 노승욱 기자입니다. 도축업은 노동 강도가 높기로 유명한 업종입니다. 질긴 고기 덩어리를 톱이나 칼로 손질하기 위해서는 엄청난 체력과 기술이 모두 요구되기 때문입니다. The aches and pains, there's a lot of them. You're carrying 150 to 200 pound hindquarters and front quarters, which I've done through the years, and I've had one hip replaced, and now I need another one replaced. 업계 관계자들은 지역사회 차원의 소규모 도축업은 미국에서 머지않은 장래에 모두 사라질 것이라고 말합니다. 육류에 대한 수요는 증가하고 있지만 이 일을 계속할 사람은 더 이상 나오지 않고 있기 때문입니다.
the small walkers and the small packing plants are going to have to start recruiting more younger people, and the state's probably going to have to get involved. 도축업계의 사정이 이렇자 육류 공급에 차질을 빚던 레스토랑 주인들은 직접 톡과 칼을 들기 시작했습니다. We value the snout, the tongue, the liver as much as we value the pork tenderloin and the pork loin. 레스토랑이 직접 고기를 손질하는 것은 저렴한 가격에 더 많은 육류를 확보할 수 있어 업주의 입장에서는 추가 수입원이 되고 있습니다. 하지만 이에 대한 관련 법규는 아직 없어 제도적 보완책 또한 시급한 실정입니다. KBS 뉴스 노승욱입니다. 전자담배의 유해성 논란이 끊이지 않고 있는 가운데 미국 질병통제예방센터가 전자담배 반대 캠페인을 시작했습니다. 이른바 금연보조제라는 전자담배가 금연엔 전혀 도움이 안 된다 하는 얘기입니다. 박태서 특파원의 보도입니다. 미 질병통제예방센터가 어제부터 시작한 금연 광고입니다. 흡연 경력 20년 30대 주부의 고백입니다. I had smoker's cough and severe shortness of breath, and I knew I had to quit. Then I tried e-cigarettes, but I just ended up using both. 금연을 위해 전자담배에 손댔지만 담배 끊는 데 실패했다는 것입니다. 이 주부 결국 한쪽 폐를 못 쓰게 됐습니다. My tip to you is just cutting down on the number of cigarettes you smoke isn't enough. 질병통제센터는 전자담배 사용자의 75%가 담배를 못 끊는다. 금연 보조제라고 선전하는 전자담배의 위험성을 알리기 위해 광고를 냈다고 설명했습니다. 하지만 관련 업계 등은 당국이 근거도 없이 일방적인 전자담배 죽이기에 나섰다고 비난했습니다. People's ability to really provide a definitive this is a bad, this is a good thing is just really not there yet. 발암물질 함유 여부 등 끊임없는 유해성 논란에도 올해 미국 시장 규모가 35억 달러에 이를 만큼 전자담배는 폭발적인 성장세를 거듭하고 있습니다. 뉴욕에서 KBS 뉴스 박태서입니다. 버지니아에서 여성 절도 용의자가 뒤쫓는 경찰과 광란의 추격전을 벌이다 체포됐습니다. 텍사스에서도 범죄 용의자가 도주하면서 근처 학교들이 일시 폐쇄됐습니다. 보도에 김한주 특파원입니다. 고속도로를 질주하는 트럭을 순찰차들이 바짝 뒤쫓습니다. 멈춰선 차들로 길이 막히자 도주 차량이 기우뚱하며 중앙분리대로 올라섭니다. 그대로 내달리던 트럭은 앞을 막아선 순찰차를 피하려다 중심을 잃고 회전하며 반대 차선으로 넘어갑니다. 마찰에 견디다 못한 뒷바퀴에서는 흰 연기가 피어오릅니다. 계속 도주를 시도하는 트럭을 순찰차가 들이받아 갓길 쪽으로 몰아붙입니다. 도로 위에 검은 바퀴 자국을 남기며 회전을 거듭하던 트럭은 결국 순찰차에 포위됐습니다. 총을 든 경찰이 유리창을 깨고 운전자를 끌어냅니다. 신용카드 절도와 위조 혐의를 받고 있던 여성 용의자입니다. 추격전 와중에 경찰 3명도 부상을 당해 병원으로 옮겨졌습니다. 텍사스에서는 경찰과 추격전을 벌이던 차량 절도 용의자가 차를 버리고 동네로 숨어들면서 근처 학교들이 일시 폐쇄됐습니다. 가정집 차고에 숨어있던 용의자는 1시간여 만에 경찰에 체포됐습니다. 로스앤젤레스에서 KBS 뉴스 김한주입니다. 터키의 테러 단체 조직원들이 현직 검사를 인질로 붙잡고 인질극을 벌였습니다. 경찰 특공대가 구출 작전을 펴서 범인들을 사살했지만 인질로 붙잡힌 검사도 숨졌습니다. 박상용 특파원입니다. 터키의 극좌 테러 단체 조직원 2명이 현지 시간 어제 낮 검찰청사에 난입해 검사를 인질로 붙잡았습니다. 경찰의 시위 진압 과정에서 숨진 10대 소년과 관련된 사건을 담당하는 검사입니다. 인질범들은 인질로 붙잡은 검사에게 총을 겨눈 모습을 공개했습니다. Bence savaşçılarıyız. Bugün burada bu savcıyı rehin tutmaktayız. Çünkü Berkin'in soruşturmasını, Berkin'in katilleri soruşturmasını yürüten savcıdır. 인질범들은 지난 2013년 시위 진압 경찰들이 체류탄을 쏴 15살 베르킨 엘반 군을 숨지게 했다면서 생방송을 통해 혐의를 인정하라고 요구했습니다. 또 청사 안에 폭발물을 설치했다고 협박했습니다.
터키 경찰은 인질범들과 석방 협상 도중 청사 안에서 폭발음과 총성이 들리자 즉각 인질 구출 작전을 시작했습니다. 경찰은 인질범 2명을 사살했다고 밝혔습니다. 인질로 붙잡혔던 검사는 총상을 입고 병원으로 옮겼지만 숨졌다고 밝혔습니다. 인질극을 벌인 혁명민족해방전선 DHKPC는 지난 2013년 터키의 미국 대사관 입구에서 자살 폭탄 테러를 저질렀고 지난 1월에는 경찰에게 수류탄 공격을 한 극좌 테러 단체입니다. KBS 뉴스 박상용입니다. 중국이 주도하는 아시아인프라투자은행 AIIB 창립회원국 신청이 마감됐습니다. 당초 전망보다 더 많은 45개 나라 이상이 중국 측에 가입 신청서를 제출했습니다. 김명주 특파원의 보도입니다. 지난달 30일 이집트와 핀란드, 러시아가 AIIB에 가입하겠다는 서면 확인서를 중국 측에 제출했습니다. 이집트는 아프리카 국가 가운데 처음으로 AIIB에 정식으로 가입 신청을 했습니다. 타이완도 가입 신청 마지막 날인 어제 AIIB행 막차를 탔습니다. 也唯有成为创始会员，我们才能够参与制定有关会员权利义务这个章程的。 스웨덴 등 가입 신청 의사를 밝혔던 나라들까지 포함하면 AIIB 창립 회원국은 45개국 이상이 될 것으로 보입니다. 참가국 분포는 아시아와 아프리카, 유럽, 남미, 대양주 등 북미를 제외한 모든 대륙으로 확대됐습니다. 미국은 AIIB와의 협력을 원한다는 의사를 전했지만 가입 의사를 밝히지는 않았습니다. 일본과 캐나다도 가입을 하지 않았습니다. 亚投行呢将是一个开放和包容的多边开发机构，我们欢迎所有有兴趣的国家都加入。 AIIB 임시사무국은 2주간의 심사를 거쳐 창립 회원국 지위를 확정할 예정입니다. AIIB의 막판 가입 신청이 쇄도하면서 시진핑 정권의 1대1로 전략도 추진 동력이 한층 높아진 것으로 보입니다. 베이징에서 KBS 뉴스 김명주입니다. 월요일 밤 KBS 아메리카 뉴스를 마칩니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.